તો હેલો ગાઈઝ, કેમ છો? બધાને ગુડ મોર્નિંગ, જય માતાજી। તો મિત્રો મસ્ત મજાની સવાર પડી ગઈ અને પહેલાં 9 વાગી ગયા છે અને આપણા નવા બ્લોગની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને એ પણ આપણા વાડીએથી થઈ છે। તો આશા કરું તમે બધા મજામાં છો। તો આપણા નવા બ્લોગને પણ હિન્દીમાં જ કરવાનો છે, કેમ કે આ પહેલાં મેં બ્લોગ ઉતાર્યો, એ બ્લોગ તમે ન જોયો જોતા હોજો। એ બ્લોગમાં આપણે હિન્દીમાં જ આખો બ્લોગ ઉતાર્યો હતો एंड आ व्लॉग પણ हिंदी में આપણે કરવો છે। तो आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। तो हम खेत पे आ गए हैं और खेत पे ही हमने नया व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और अभी हमने गाँव को जो वहाँ पे रख दिया है, तो मतलब इधर पे सारा बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारा ही खेत है। तो इसमें अभी वो दोनों को रखा है और अभी मैंने वो पिछले व्लॉग में बोला था कि हमें वो शाकभाजी की खेती करना है, मतलब उसको उगाना है। और तभी ट्रैक्टर नहीं आया था, क्योंकि शाम को आने वाला था पर आया नहीं था। तो अभी सुबह आया है ट्रैक्टर। तो भिंडी और गवार ऐसे सब शाकभाजी आते हैं ना, उसको हमको उगाना है, तो इसलिए आ गया है। तो चलो देखते हैं कैसा लगता है, कैसे ट्रैक्टर चलता है, क्या क्या है। तो चलो वहाँ पर जाके मिलते हैं। और मैं तो अभी इधर पे गाय रखने के लिए आया था। तो चलो मकान पे जाके मिलते हैं। और कोई नए आए हैं हमारे व्लॉग में तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करी वाजो। हिंदी बोलने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी हम मैनेज करके हम हिंदी बोलते हैं। तो चलो आगे मिलते हैं अब। तो मेरा नाम से अरुण चावड़ा, बार बार बोलना पड़ता है क्योंकि कोई नए लोग जुड़ते हैं तो उसको मालूम पड़ेगा ना कि अपन का नाम अरुण चावड़ा है। तो चलो अभी मिलते हैं। तो आप देख रहे होंगे जो ट्रैक्टर आता है ना, तो वो आ गया है। इसके साथ ही भिंडी और गुआर का वावेतर करेंगे, मतलब उगाएंगे। उसमें सब डाल दिया है हमने, कभी भी उसका सब वहाँ पे डालते थे जब मैं मकान पे था तब। अभी देखते हैं क्या होता है आगे आगे। तो अभी ट्रैक्टर चालू कर दिया है, मतलब पहले भिंडा पहला रखा है इधर पे। इसमें भिंडा पहले रखेंगे, 3-4 केरे मतलब भिंडे के हो गए, 5-6 केरे। फिर गुआर होगा और उसके बाद भी गुआर। तो अभी हमने ये भिंडी रखा है, ये दोनों, और ये गुआर गवार बॉम्बे सुपर हाइब्रिड। देखो इतना क्यारे हो गए हैं, ये सब भिंडा के हो गए हैं। अमित भाई डांस कर रहे हैं। अमित भाई को डांस करने का बहुत शौक है। कितना 10 थे। तो 10 क्यारा हमने भिंडा का किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 थे हमारा भाई। 10 क्यारा હજી એક થશે એટલે 10 ક્યારા। ઓલ બાજુ 2 ક્યારા મૂકી દીધા છે આપણે, કેમ કે એમાં જુવાર વાવવાની છે આપણે ગાયું હાટું। હાલો ને જવાનું છે રહેલા સાઈડે। કેટલામો ઘેરો? 11મો નહીં હોય, 10મો છે। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ अभी ये कह रहा और भी हुआ, 11 हुआ। अब नो ये 11 11 करो। चाय आ गई है, अभी 10 बज गया है। ये गुआर का भी है, तो देखो ये वाला है सोनल गुआर, ये भिंडा में हिंदी। और भी हमका देसी भी है हमारा घर का। देखो खुद की खेत का, इसमें देसी भी है। ये रहा नहीं, ये भी गुआर का भी है पर देसी है। सरगो सोपो। चलो पानी पी ली, चाय पी ली। हजी एक क्यारो थयो। तो ચાલો મિત્રો, મસ્ત મજાની સાંજ પડી ગઈ છે અને ફિલહાલ અभी 5:30 વાગી રહ્યા છે। તો મિત્રો એમાં એવું છે કે આપણે હિન્દી ભાષા સવારમાં થોડીક બોલતા હતા, તો ખાલી મનોરંજન કરવા માટે બોલતા હતા, કેમ કે એ લોકોને થોડુંક હસવું આવે એટલા માટે આપણે હિન્દી ભાષાનો થોડોક યુઝ કરતા હતા, કેમ કે આપણને ફાઇનલી ફાવતી તો નથી તે હિન્દી બોલતા, કેમ કે આપણને હિન્દી બોલતા નથી આવડતું। વાંચતા આપણે વાંચી લેવી
પણ બોલી શકી નહીં. તો આપણે કોરવણ ચાલુ કરી રહ્યું છે. મેં તમને સવારમાં બતાવ્યું ભીંડાનું વાવેતર સવારમાં કરી રહ્યું હતું, તો તમને દેખાડ્યું હતું ભીંડો અને ગવાર. અને પાણી ફિલહાલ જો એટલું પી ગયું છે. ટોટલી આપણે ભીંડાના કેરા કરવામાં આવ્યા છે 11 અને 17 કેરા ગુવારના કર્યા છે. 17 કેરા ગુવાર અને 11 કેરા ભીંડો અને 2 કેરા જુવારના, એ આપણી ગાયો માટે કર્યો છે. તો થોડું ઘણું ઘરનું બકાલું બીજું વાવ્યું છે આપણે. અને ફિલહાલ અત્યારે શાકભાજી તમને દેખાડું તો જો ઓલી સામે થાંભલા દેખાય ને, ઓલ બાજુની શાકભાજી રહી ને, શાકભાજી ચોમાસાની હતી. ઓલા આગળ શાકભાજી રહી ને શિયાળું હતી, અને હવે આ શાકભાજી રહી ને એ ઉનાળું થઈ રહી છે. અને આરકો તો મારો ટોટલી પ્લાન જાજો છે, કેમ કે અમે ક્યારે શાકભાજી આટલું બધી જાજી વાવતા નથી, કેમ કે અમે શાકભાજી રહીને અમારે ઘર પૂરતી જ અમે વાવી છીએ. પણ આરખોનો પ્લાન એવો છે કે આપણે જાજી વાવીએ, એટલા માટે આરખો શાકભાજી આપણે 2-2.5 વીઘાનું વાવેતર ટોટલી કર્યું છે. એન્ડ એક્સપેરિમેન્ટમાં ટૂંકમાં કે આપણે એક જોવી કેમ થાય છે, એટલા માટે આપણે શાકભાજીનું વાવેતર કર્યું છે. કેમ કે તમને ખબર છે, એમ ડેલી મારા વ્લોગ જોતા હોય તમને ખબર છે, કેમ કે આપણે વ્લોગમાં એક વ્લોગમાં તમને બતાવ્યો હતો કે આપણે હજી ફિલહાલ નવો દાર કર્યો હતો. આ એનું પાણી જો નવો દાર કર્યો ને, આ એનું પાણી છે. એટલે દાર નવો કર્યો હતો એટલે પછી મન તો થાય ગમે વાવેતર કરવાનું, કેમ કે ખેડૂત છે, ખેડૂતને પછી કાંઈ જાયલા રહે નહીં, પાણી ભાળે, એટલા માટે આપણે જો આટલું વાવેતર કર્યું છે. તો ટોટલી 30 કેરાનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે. એટલે 2-2.5 વીઘા જમીન છે આપણી, એમાં વાવેતર થયું છે. તો ચાલો હવે ભીંડાનો 1 કેરો બાકી છે. 10 કેરા એના પાઈ દીધા ને 2 કેરા જુવારના પાઈ દીધા ને 10 કેરા ભીંડાના પાઈ દીધા, અને 1 કેરો દેખાય ને એમાં આપણે છેલ્લો ભીંડાનો છે. અહીંથી આવું ગુવાર ચાલુ થાય છે આ બાજુ. તો ચાલો પાછી મળી વ્લોગમાં, કેમ કે અમિતભાઈ રોપાની લોકો વહી ગયા છે ગામમાં, કેમ કે થોડુંક બહાર ગામ એમને જવાનું એવું છે કામતરું, એટલા માટે વહી ગયા છે ઘરે. અને આપણે જે વાડીએ છીએ, કેમ કે આજે આપણે વાડીએ થોડુંક મોડું થઈ જશે. એમાં એવું છે કે હજી આપણે ગાયું ને એવું દોવાનું થશે, એટલે બધું કામકાજ બતાવીને પછી ઘરે જવાનું થશે. ઘરે જવાનું થશે પણ મોડું થશે. અને જો ઓલા હું બપોરે બધું કામકાજ બતાવ્યું, જો ફેન્સિંગ એટલું બાકી હતું ને એટલું કરી નાખ્યું ટૂંકમાં ઝટકાનું, તો એ ટોટલ એટલું કામકાજ બતાવી ગયું છે. એટલે આપણી અંદરની 2-2.5 વીઘા જમીન ને બધી રીતે સુરક્ષાની અંદર છે. ટૂંકમાં ઝટકો મશીન ચાલુ કરી દેવામાં આવે છે, એટલે કોઈ બી વસ્તુ અંદર આવી શકે નહીં, કોઈ ભૂંડને આ કોઈ વસ્તુ અમારે આવ્યું કે જંગલમાં જમીન છે ને એટલા માટે થોડુંક વધારે કંદરગત રહેશે. તો ચાલો પછી વ્લોગમાં મળીએ, અને વ્લોગમાં કોઈ નવા હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી વાળજો. તો હવે ફાઇનલી આપણે જો 11 કેરા પાવાના હતા, પાઈ દીધા છે. અને મોટર બંધ કરી દીધી છે. લાઇટ હજી છે 10 વાગ્યા હું લાઇટ છે રાતના, અને દી મારા જેમના ઘરે જઈ રહ્યા છે. અને આ જો 2 કેરા આગળ રહ્યા ને, આ 2 કટકા જેવા તમને લાગે એ 2 જુવારના કર્યા છે ગાયું માટે. અને અહીંથી આ કેરો ત્યાંથી જ્યાં ઠેઠો પડીને પ્લાસ્ટિક પડ્યું ત્યાં સુધી ભીંડો છે, ઠેઠ વાં સુધી. ઓલ બાજુ ગુવારી પાવાનો બાકી રાખ્યો છે, કેમ કે એમાં આપણે જે દવા છાંટવાની છે, ટૂંકમાં નિંદામણ ન થાય એની દવા છે, એ છાંટવાની બાકી છે. કેમ કે એટલામાં જ છાંટી હતી, ઓલ બાજુ બાકી, કેમ કે તડકો બહુ હતો એટલે અમિતભાઈ છાંટી નહીં હોય. તો હવે સાંજ પડી ગઈ ને ગાય દોવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે. ગાયું લઈ આવ્યો હું 2, તો ગાયું જો રાધોડી અહીંયા છે. ચાલો પેલા ગાયું દોઈ લઈ, પછી મળી પાછા વ્લોગમાં. દી મારા જેમના ઘરે જઈ રહ્યા હતા, અને જો તો વ્યૂ કેવો મસ્ત આવે છે. અને મેં ગાય દોઈ લીધી છે, વ્યૂ કેવો જબરદસ્ત આવે છે. રજકો ને એવું ગાયનું હજી ત્યાં પડ્યું છે. અને હવે ઘરે જવાનું છે. આજે મારે નાહવાનું છે, કેમ કે કાલનો નાહ્યો નથી, કાલે સવારે નાહ્યો હતો, આજે નથી. તો ચાલો મસ્ત મજાની હાંજ પડી ગઈ, અને આપણે ઘરે આવ્યા છીએ, ગામમાં આવ્યા છીએ, અને એકદમ નાહી ધોઈને મસ્ત મજાના ફ્રેશ થઈ ગયા છીએ. અને તમને લોકો ટી શર્ટ યાની ચેન્જ થઈ ગયું છે. શું કે ટી શર્ટ બધા એક જ કલરમાં છે, ટૂંકમાં અલગ અલગ કલરમાં એમ જ લાગે સેમ જ પહેર્યું છે, તો ટી શર્ટ ચેન્જ થઈ ગયું છે. તો મળી મસ્ત મજાનો આ વ્લોગમાં, આ વ્લોગ અહીં પૂરો કર્યું છે. તો વ્લોગ કેવો લાગ્યો કમેન્ટ, લાઈક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુ. મળ્યું એક મસ્ત મજાનો આ વ્લોગમાં. ત્યાં હું ત્યારે જય માતાજી.